말씀을 같이 보겠습니다. 고린도전서 3장 말씀이 되겠습니다. 신약성경 265쪽, 성경은 꼭 찾으시고요. 고린도전서 3장 1절로 9절까지 우리 한 절씩 교독합니다. 형제들아, 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자 곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라. 내가 너희를 젖으로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요. 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐? 그들은 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니. 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이니라. 심는 이와 물 주는 이는 한 가지나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라. 함께 1조 9절은 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라. 아멘. 읽은 본문 말씀을 가지고 건강한 교회라는 제목으로 네 번째 설교를 준비했는데요. 우리 말씀 듣기 전에 준비한 동영상이 있는데 잠깐 동영상 보고 함께 말씀 나누겠습니다. When I was at the University of Florida, for every home game, we would get in the bus at our hotel and we would drive right by the stadium and we would stop at what's called the Gator Walk. In every game I played there was probably 20 to 40,000 fans at this Gator Walk ready to greet us as we get off the bus. I would see all these people. I gotta tell you, there were a lot of voices that started to hit me. One of the first voices that instantly hit me was pride and arrogance, because I would look out and I would see thousands of jerseys with my number on it. I would look out and I would see Bible verses that they were wearing because I wore them. And so for a second you thought, dang, I'm something. They're here for me. This is pretty cool. I must be somebody. That voice hits your head. There's a picture that I stumbled across, and it's one of Time's 100 most influential images of all time. And it's the picture of this young girl. She's on her way from her village to a feeding center not far away. And she's so malnourished and she's moving so slow that this vulture is waiting to attack. So the young man that took this picture, I think there was probably something in his heart that he wanted to do good. He wasn't sure. So he captured this picture and he just waited, and then the vulture got closer, so he kind of shooed the vulture off, and then he walked away, and the vulture would come right back. And he was told, because of some of the sicknesses in the areas, don't touch anybody, don't do anything, and so he didn't. He didn't. He did nothing. Because apparently the cost was too much.
So he left. He went back. The New York Times published this photo in 1993. In 94, he won the Pulitzer Prize for this photo. 4 months after this, he chose to end his life. You see, every single one of us, we have a chance to be successful in life. And you know what? I hope you are. I really do. I hope you're successful. There's nothing wrong with being successful. But success is just about you. But significance is about other people. You see, that man that took that picture, he had success. That's one of the greatest honors a photographer could ever have. But obviously it wasn't enough. It wasn't enough. So what's going to be enough for you? You see, success is great. You can do a lot of things with it, but it's not going to be fulfilling. And you can never forget that sense of urgency that it's not about your timeline, it's about their timeline. While you might have 30, 40, 50 years, they have days, minutes, moments. She had moments, but it wasn't worth it to go pick her up. It wasn't worth it to give her a hug. It wasn't worth it to tell her about the gospel. Yeah, I won a Pulitzer Prize, but what does it matter? What does it matter? It doesn't. And I think the greatest tragedy in life is we're going to look back one day and say, I was successful in things that don't matter. I want you to be successful, but more than anything, I want you to be significant. And when you live for Jesus and you love people, I believe you're going to have a life of significance. 우리에게 주어진 삶의 시간이 그리 많지 않죠. 어느 분이 그런 이야기 하더라고요. 서로 아끼고 사랑하고 존중하고 배려하는 삶을 살아도 그렇게 살아도 인생의 시간은 녹록지 않다고. 우리들의 삶을 보면 사랑을 실천하고 내가 정말 예수를 잘 믿고 있는지, 참된 하나님 보시기 아름다운 성도인지, 그걸 우리 자신들을 좀 성찰해 줄 필요가 있는 것 같아요. 제가 건강한 교회라는 제목으로 오늘 4번째를 준비했는데요. 오늘은 고린도 교회를 통해서 우리에게 주시는 귀한 교훈들, 우리가 어떻게 예수 잘 믿는 성도, 건강한 하나님의 사람이 될 수 있을지 같이 좀 말씀을 통해서 은혜를 나누려고 합니다. 문제 하나 드릴 테니까 한번 여러분들이 맞춰보실래요? 다음은 무엇에 대한 설명인가요? 기성세대 중 자신의 경험을 일반화해서 자신보다 지위가 낮거나 나이가 어린 사람에게 일방적으로 강요하는 사람을 지칭하는 말. 시작. 꼰대. 이 꼰대라는 말을 많이 쓰는데요. 이 꼰대라는 단어는 사실 우리나라 말인데 영국 BBC 방송을 통해서 다른 나라에도 알려진 단어라고 합니다. 영국 BBC 방송이 2019년 9월 23일자 자사 페이스북을 통해서 오늘의 단어로 꼰대를 이렇게 소개했습니다. 꼰대, 자신이 항상 옳다고 믿는 노인. 꼭 노인만을 이야기하지 않고요. 요즘은 젊은 꼰대도 있어요. 다른 사람은 항상 잘못됐다고 생각함. 이게 2019년도에 BBC 방송에서 소개한 꼰대입니다. 정철이라는 사람이 꼰대 김철수라는 책을 썼어요. 저 책인데요. 꼰대 김철수. 근데 저 책 내용 중에 내가 꼰대인지 아닌지 꼰대 체크리스트가 나와요. 한번 우리 스스로가 내가 꼰대인지 아닌지 한번 점검해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 꼰대 체크리스트 5개 중에 3개 이상 체크하면 이미 꼰대 바이러스에 감염된 사람이라고 그래요.
첫째, 사람을 만나면 나이부터 확인하고 나보다 어리면 반말을 한다. 요즘 젊은이들은 노력은 하지 않고 세상 탓만 하는 것 같다. 내가 너만 했을 때라는 말을 자주 한다. 이 세 번째 많이 걸릴지도 몰라요. 나보다 늦게 출근하는 후배가 거슬린다. 후배가 커피를 알아서 대령하지 않거나 회식 때 삼겹살을 굽지 않으면 불쾌하다. 3개 이상 체크한 당신은 이미 꼰대 바이러스에 감염되었을지도 모른다라고 소개하는데요. 정철 씨는 이 책에서 이런 질문을 해요. 다음 동물 중 최강의 꼰대는 사자, 개구리, 악어, 하마. 맞춰보세요. 맞히는 분은 제가 밥 살게요. 예. 하마가 아니고 개구리래요. 개구리가 최강의 꼰대다. 왜냐하면 개구리는 올챙이적 생각을 하지 못하기 때문에 개구리가 최강의 꼰대라고 해요. 그런데 사실은 개구리가 최강의 꼰대의 자리에는 서지 못한대요. 왠지 아세요? 겨울 한철은 겨울잠을 자기 때문에 꼰대 짓을 못한답니다. 자, 그렇다면 식물계에 있어서 최대의 꼰대, 최강의 꼰대는 무엇일까? 식물계에. 아세요? 모르죠? 다음 주에 답 얘기해 드릴게요. 그래야 궁금해 다음 주에 올 거 아니에요. 식물계의 최강의 꼰대는 소나무래요. 왜냐하면 남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯 얼굴에 철판 깔아서 부끄러운 줄을 몰라서 식물계 중에 최대의 꼰대는 소나무라고 그렇게 이야기해요. 자, 그러면 성경에 등장하는 최고의 꼰대는 누구일까? 마태복음 23장에 꼰대들이 나와요. 마태복음 23장에 외식하는 서기관들과 바리새인들이 성경에 등장하는 꼰대입니다. 그들은 항상 스승이 되려고 했고 어른 노릇하려고 했고 상석에 앉으려고 했고 귀족주의에 빠져서 일반 백성들과는 우리는 다르다. 이런 잘못된 특권의식을 가지고 있었고요. 그리고 더 심각한 것은 부끄러워할 줄 몰랐다는 거예요. 그리고 이 정철 씨의 말을 인용할 것 같으면 제일 환장하는 것은 이 꼰대들, 서기관들과 바리새인들은 겨울잠도 자지 않았다는 겁니다. 마태복음 23장 2절과 3절을 보면 예수님께서 이렇게 말씀해요. 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았으니 그러므로 같이 읽어요. 그러므로부터 시작. 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라. 그들은 말만 하고 행하지 아니하며라고 기록하고 있죠. 여러분, 어른과 꼰대는 다르죠. 저는 우리 모두가 삶에서, 교회에서, 신앙적인 차원에서 꼰대가 아니라 신앙의 어른이 됐으면 좋겠습니다. 같이 해볼게요. 신앙의 어른이 되자. 여러분, 우리가 예수를 믿고 나를 위해서 십자가상에서 죽으신 그 예수님, 그리고 부활하신 그 예수님을 믿음으로 우리는 어떻게 됐어요? 의롭게 됐죠. 여기서 의롭다는 말은 성도라는 말과 같은 의미입니다. 내가 예수를 믿을 때 나의 어떤 행동이나 나의 어떤 삶과는 상관없이 하나님의 은혜로 우리를 하나님의 자녀, 성도 삼아 주셨어요. 여러분 꼭 기억하세요. 여러분들이 삶 속에 단 한순간도 잊거나 놓치면 안 되는 게 있어요. 그게 뭐냐면 나는 성도다라는 사실이에요. 같이 해볼게요. 나는 예수 믿는 성도다. 다르게 표현하면
의인이에요. 여러분, 저와 여러분들이 이런 신분과 이런 위치에 있다는 사실을 우리가 깨달으면 꼰대짓 안 하고 신앙의 어른답게 살아갈 수 있는 겁니다. 저는 가끔 제 스스로에게 때로는 거울을 보면서 이런 독백들을 해요. 나는 목사다. 사람들이 목사에 대한 기대치들이 있을 거 아니에요, 그죠? 목사는 목사답게 행동하고 목사답게 말하고 목사답게 살아야 돼요. 목사만 그런가요? 아니요. 우리 성도들도 그래요. 그 중요한 것은 나의 신분, 나의 위치를 여러분들이 놓치면 안 돼요. 다시 한번 크게 해볼게요. 나는 성도다. 한 번 더 할게요. 나는 김포 남연교회 성도다. 여러분들이 성도답게 살지 못하면 김포 남연교회가 욕을 먹어요. 하나님이 영광을 받지 못하세요. 자, 그러면 하나님이 기대하시는 그런 영적인 어른으로서의 삶을 살기 위해서 우리가 어떻게 해야 될까? 하나님이 기대하시는 건강한 성도가 되기 위해서 첫 번째로는 성숙을 사모해야 합니다. 뭐를 사모해야 돼요? 성숙을. 쉬운 말로 이야기하면 예수님의 마음, 그분의 성품을 더 많이 담기를 위해서 사모하셔야 돼요. 여러분, 고린도 교회는 은사를 많이 사모하는 열정을 가진 교회였습니다. 그럼에도 불구하고 고린도 교회 내에는 미숙함이 많았어요. 그리고 앞으로 더 자라야 할 그런 교회가 고린도 교회였습니다. 여러분, 영적으로 성숙한 사람의 두드러진 특징이 뭔지 아세요? 다른 사람들과의 관계가 좋습니다. 다른 사람을 많이 배려하고 공동체를 세울 수 있는 사람. 그런 사람이 영적인 어른, 영적으로 성숙한 사람이에요. 근데 고린도 교회는 영적인 은사를 많이 사모했지만 이런 성숙함이 그들에게는 없었어요. 특별히 고린도 교회의 가장 큰 문제 중에 하나는 내가 받은 영적인 은사는 최고고 그 은사를 받지 못한 사람을 때로는 도외시하고 안하무인격으로 행동했던 사람들이 고린도 교회 내에 있었습니다. 그 대표적인 게 방언이었어요. 방언을 말하는, 방언으로 기도하는 성도는 그렇지 못한 성도들을 약간 믿음이 없는 성도, 은사의 경험이 없는 성도라고 그렇게 치부해버리는 경우가 있었습니다. 바울은 그들을 향해서 이렇게 교훈해요. 고린도전서 14장 19절에 보면 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨닫는 마음으로 5마디 말을 하는 것이 뭐보다 낫다고요? 1만 마디의 방언으로 하는 것보다 낫다. 여러분, 바울이 방언은 필요 없다, 방언을 말하지 말라, 방언을 무시하는 이야기가 아니에요. 그 뒤에 가서 39절을 보면 바울은 이렇게 교훈해요. 방언 말하기를 금하지 말라라고 이야기하죠. 그럼에도 불구하고 방언은 은사 중에 하나뿐인데 방언을 하는 사람들이 그렇지 못한 사람들에 비해서 자신들이 영적으로 더 우월하다라고 생각을 하고 그런 은사 때문에 다른 사람을 조금 내려보고 업신여기는 그런 성숙하지 못했던 모습들이 고린도 교회에 있었습니다. 제가 건강한 교회라는 제목으로 계속 설교를 준비하면서 저를 의시해서 우리 모든 성도님들이 정말 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 그런 본질적인 것에 우리 열과 성의를 다할 수 있는 하나님의 사람들 꼭 되시기 바랍니다. 지난주 설교 가운데 아마 여러분들이 한 주 지나서 기억하는 게 별로 없을 건데 아마 요거는 기억할 것 같아요. 꽃 이야기. 기억해요? 무슨 꽃이었어요? 조팝나무 꽃하고 이팝나무 꽃하고 그 꽃 때문에 이게 조팝이냐 이팝이냐
봄 소풍 가다가 권사님하고 집사님하고 쌈박질 해가지고 소풍을 망가뜨린 그 이야기. 여러분, 그런 이야기가 성숙하지 못하면 우리들의 생활 가운데 있어요. 혹시 우리 김포 남현교회 밤에 십자가 불빛 보셨나요? 낮에만 와서 못 보셨죠? 십자가 불빛이 빨간 불일까요? 하얀 불일까요? 노란 불일까요? 파란 불일까요? 하얀 불이에요, 그죠? 전에 교회 개척할 때 보통 십자가 종탑 위에 네온 사인 십자가의 불빛은 보편적으로 무슨 색깔이에요? 왜 빨간색이에요? 왜 빨간색이냐면 그 십자가 종탑을 만드는 주인이 빨간색으로 달아달라 그래서 빨간색이에요. 맞아요, 안 맞아요? 제가 십자가 만들 때 네온 사인을 하얀색으로 만들어 달라고 해서 업자가 하얀색으로 만들었어요. 근데 어느 분이 저한테 와서 목사님, 혹시 김포 남현교회가 이단 아닌가요? 왜 십자가의 네온 사인 불빛이 하얀색이에요? 그래서 무슨 색깔이 하얀 된대요? 그랬더니 빨간색이야 된대. 왜요? 그랬더니 방금 전에 여러분들이 말씀한 것처럼 예수 그리스도께서 십자가상에서 붉은 피를 흘리시고 죽으심으로 우리가 구원받았다. 그것을 상징하면서 빨간색이어야 된대. 그래서 제가 그랬어요. 그게 갈라디아서 5장에 나옵니까? 요한복음에 나옵니까? 그랬더니 성경은 없는데 그렇게 해야 된대. 그 제가 이렇게 이야기했어요. 예, 틀리지 않은 이야기입니다. 제가 정답이라고 이야기했나요? 정답은 아닌데 틀린 이야기는 아니라고 이야기했어요. 그리고 제가 그분에게 이렇게 설명했어요. 방금 말씀드린 그 말씀도 맞는데요. 제가 하얀색 불빛을 쓴 이유는요. 예수님께서 십자가에서 못 박히심으로 붉은 피를 통해서 우리 죄를 어떻게 씻어주셨어요? 하얗게. 그래서 우리는 죄 씻음을 받은 성도들이 모이는 교회다. 그래서 하얀 불빛으로 했습니다. 그랬더니 그분이 가만히 있어요. 그리고는 끝나고 나가면서 마지막 뒤끝으로 한 이야기, 그래도 빨가야 되는데. 그래도 뭐 해야 돼요? 그래도 십자가의 불빛은 빨가야 된대요. 그럴 수 있겠어요? 없겠어요? 그럴 수 있어요. 근데 보세요. 다른 거지 틀린 거는 아니잖아요. 근데 그 다른 거를 가지고 2단이네 3단이네 김포 남현교회 목사는 생긴 것도 그렇지만 희한한 생각도 가지고 있네, 이렇게 이야기하면은 그거는 틀린 거죠. 여러분, 성숙함이 그런 것 같아요. 할아버지하고 손자하고는 절대로 싸우지 않습니다. 왜요? 할아버지가 월등하게 성숙하기 때문에 그래요. 그런데 고린도전서 3장을 보면 고린도 교회 성도들은 영적인 것보다 육신적인 것에 속했고, 그래서 바울은 그들을 영적인 어린아이라고 이야기해요. 여러분, 아이들의 두드러진 특징은 뭘까요? 함께 어울려서 재밌게 놀다가도 쉽게 다투고 싸웁니다. 아이들을 잘 관찰해 보면 어떤 시기와 질투, 내 것도 구분 못하고 자기 것 같으면 막 울고 떼쓰고 그래요. 자, 성숙하지 못한 성도들의 특징이 그렇다는 거예요. 고린도전서 3장 3절을 볼까요? 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 뭐가 있어요? 시기가 있고 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 라고 이야기하죠. 자, 우리가 성숙을 사모해야 되는데 우리가 어떻게 구체적으로 잘할 수 있을까? 무엇을 사모하고 무엇을 우리가 가지고 있어야 우리 믿음이 자랄 수 있을까? 그 두 번째 답은 하나님이 기대하는 건강한 성도가 되기 위해서 같이 볼게요. 성령의 은사를 사모해야 합니다. 다시 말씀드릴게요. 쫓아 사세요. 사랑의 은사를 사모해야 합니다. 사랑하면 됩니다. 맞죠? 여러분, 은사 가운데 가장 최고의 은사가 뭐예요? 사랑이죠. 성령의 열매 가운데 가장 첫 번째 열매가 뭐예요? 사랑이죠. 주님께서 가르쳐 주신 계명 가운데 가장 최고의 계명, 최고의 율법이 뭐예요? 사랑입니다.
저와 여러분들이 예수를 믿고 성령의 은사를 받고 특별히 성령의 지배를 받아야 우리가 성숙할 수 있어요. 근데 예수를 믿고 교회를 다니지만 하나님의 말씀, 성령이 나를 지배하지 않으면 자꾸 내 생각대로 살아요. 저와 여러분들이 예수를 나의 구주로 믿고 예수를 나의 구주로 고백하고 하나님의 자녀가 될 수 있었던 것도요, 내가 믿고 내가 안 믿고 내가 선택한 게 결코 아닙니다. 여러분 이거 꼭 기억하셔야 돼요. 자, 성경은 이렇게 소개해요. 고린도전서 12장 3절을 보면 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. 그러니까 하나님이, 성령님이 나에게 예수를 믿을 수 있는 믿음도 주시고 예수를 나의 구주로 고백할 수 있도록 성령님께서 내 안에서 역사하신다는 거예요. 그러니까 이건 전적으로 저와 여러분들이 하나님의 자녀가 된 것은 하나님의 은혜입니다. 예수를 믿고 안 믿고 그것을 내가 선택하는 게 아니에요. 우리 여자 성도님들 자녀 출산 경험이 있죠. 자녀 낳을 때 뱃속에 있는 아이가 출산을 위해서 자기가 막 애쓰고 막 몸부림치고 밖에 손 내밀고 막 끄집어 당기고 그래서 나오나요? 아니요. 아이는 하는 게 아무것도 없어요. 오로지 어머니가 힘쓰고 애쓰고 그 고통 중에 아이들을 출산해요. 요즘은 뭐 산부인과 의사의 도움도 필요하겠지만, 자, 그렇지만 저와 여러분들이 하나님의 자녀가 되는 것도 똑같습니다. 성령님이 믿음을 주시고 예수를 나의 구주로 고백해 하시는 성령님의 역사 때문에 우리가 하나님의 자녀된 거예요. 여러분 믿으시나요? 그것을 우리는 하나님의 뭐라 그래요? 하나님의 은혜라고 이야기해요. 자, 그 은혜로 하나님의 자녀가 된 저와 여러분들, 여러분 자녀가 출생할 때 자기가 어떤 의지를 가지고 출생한 건 아니지만 출생한 후에는 아이들이 얼마나 젖을 사모해요. 그 한 3kg, 3점 몇 킬로밖에 안 되는 아이들이 젖바는 힘이 얼마나 센지 몰라요. 그리고 성장하기 위해서 배가 고프면 얼마나 큰 소리로 울어대는지 몰라요. 저와 여러분들도 하나님의 자녀된 우리들도 건강한 성도 되기 위해서 성령의 은사, 특별히 사랑의 은사를 사모할 수 있어야 돼요. 고린도 교회 성도들이 여러 가지 다양한 문제들이 있는데 그 문제에 대한 해법은 사랑이었습니다. 사랑이 없었던 거예요. 그래서 고린도전서 12장에 여러 가지 다양한 은사들을 소개하고 맨 마지막 절에 바울이 이렇게 교훈해요. 고린도전서 12장 31절 같이 읽을게요. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 너희들이 사모해야 될 가장 큰 은사, 가장 좋은 은사, 그리고 이어지는 것이 가장 우리가 사모해야 될 그 은사가 사랑임을 고린도전서 13장에서 소개하죠. 우리 13장 1절부터 3절 소리내서 천천히 같이 읽어요. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고, 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또 내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 아멘. 사랑이 있으면 돼요. 저도 여러분들도 꼭 사랑의 사람이 되시기 바랍니다. 그래서 어느 곳에 가든지 사랑의 불씨가 꼭 될 수 있기를 바랍니다. 여러분 오늘 교회 오셔서 가장 먼저 기도하셨죠? 했어요, 안 했어요? 했죠? 앞으로 가장 먼저 기도하실 때 하나님 사랑의 사람 되게 해달라고. 뭐가 되게 해달라고요? 사랑의 사람 되게 해달라고 여러분 꼭 그렇게 기도하시고, 그리고 나 한 사람이 사랑의 불씨가 되면 그 불이 큰 사랑의 불을 일으켜서
사랑의 아름다운 공동체, 그리고 여러분들을 통해서 마음이 아픈 사람들, 연약한 자들이 회복되는 귀한 도구로 하나님께서 사용해 주실 줄을 믿습니다. 혹시 제3의 법칙이라고 들어보셨나요? 제3의 법칙. 출근 시간에 지하철역 가까운 횡단보도에 사람들이 도로를 건너려고 서 있습니다. 여러분, 출근 시간이라서 1분이 아까운 시간이잖아요. 그죠? 그런데 그 서 있는 사람 중에 한 사람만 신호등이 바뀌었음에도 불구하고 도로를 건너지 않고 이렇게 하늘을 응시하고 있어요. 신호가 몇 번 바뀌었음에도 불구하고. 여러분, 그 한 사람 때문에 바쁜 출근 시간에 횡단보도를 건너지 않고 그 사람과 함께 하늘을 볼 사람이 있겠어요, 없겠어요? 없습니다. 그냥 힐끗 보긴 하겠죠. 근데 한 사람을 더 투입했어요. 두 사람이 횡단보도에서 그 바쁜 출근 시간에 신호등이 바뀌어도 두 사람이 멀끄러니 하늘에 뭐가 있는 것처럼 쳐다보고 있습니다. 그런데 직장에 출근하는 사람들의 발걸음을 그 두 사람이 막을 수는 없었어요. 근데 세 사람을 투입하고 세 사람이 물끄러미 하늘을 쳐다보고 있는데 횡단보도를 건너려고 하던 네 번째 사람이 뭐가 있나 하고 쳐다보기 시작해요. 그러자 다섯 번째 사람, 여섯 번째 사람, 일곱 번째 사람, 갑자기 수십 명이 늘어나서 하늘을 바라봤다는 겁니다. 이게 제3의 법칙 이론을 시험한 건데요. 바쁜 대중 속에 다른 행동을 하는 세 사람을 차례로 투입하면 변화를 가져올 수 있다는 겁니다. 이게 여러분 무슨 얘기인지 아세요? 저와 여러분들이 사랑의 사람으로 사랑을 실천하는 사람이 한 명, 두 명, 세 명 모이기를 시작하면 그 공동체는 사랑의 공동체로 바뀔 줄을 믿습니다. 여러분, 사람은 환경의 지배를 받을 수밖에 없어요. 하지만 기억하세요. 역으로 사람은 상황을 지배할 수도 있다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그러니까 여러분 한 사람 한 사람의 말과 행동이 누군가에게 선한 영향력을 끼칠 수 있어요. 여러분 인생에 가장 불쌍한 사람이 누구일까요? 홀로 된 사람일까요? 배고픈 사람일까요? 아픈 사람일까요? 여러분, 이런 모든 외로움과 아픔들을 극복할 수 있는 비결은 함께 하는 겁니다. 뭐 하는 거라고요? 함께 하는 거예요. 우리가 더불어 함께 살 때 그 가운데 놀라운 사랑의 꽃이 만발할 줄을 믿습니다. 성 어거스틴이 이런 진리 이야기를 했어요. 본질적인 것에는 일치를, 비본질적인 것에는 관용을, 그리고 모든 것에 뭐를요? 그리고 모든 것에 사랑을. 사도 바울이 고린도 교회 성도들에게 여러 가지 권면의 이야기를 많이 했는데 마지막 최종적인 바울의 권면 결론은 고린도전서 맨 마지막 장 16장 14절에 이렇게 권면해요. 모든 일을 사랑으로 행하라. 사랑이 없으니까 같은 교인들끼리 서로 파벌이 생기고 지역 감정이 생기고 어떤 높낮이가 생기고 방언하는 사람은 방언을 못하는 사람들을 때로는 영적으로 성숙하지 못한 사람이라고 이야기하고 치부하고. 아프리카 선교사 가운데 리빙스턴이라는 선교사님이 있습니다. 이분이 선교 사역을 마치고 은퇴했어요. 한 작가가 리빙스톤의 일대기, 리빙스톤의 전기를 쓰고 싶어서 리빙스톤이 선교 활동했던 아프리카에 방문했습니다. 그리고 그의 선교지에서 그를 통해서 말씀을 배우고 전도됐던 사람들을 만나서 인터뷰를 했어요. 기자의 질문은 선교사님이 주로 어떤 설교를 하셨습니까? 그분이 하신 사역은 주로 어떤 사역이었습니까? 근데 인터뷰하는데 대부분의 많은 사람들이 공통적인 답변은 이거였대요.
선교사님의 설교 내용은 별로 기억하는 게 없습니다. 그분이 어떤 사역을 했는지 제가 잘 알지 못합니다. 그러나 분명한 사실은 그 선교사님은 예수님께서 하신 것처럼 우리를 사랑하셨습니다. 주님께서 우리를 사랑하신 것처럼 그 선교사님도 우리를 사랑했습니다. 여러분, 이것이 우리의 모습이 됐으면 좋겠습니다. 이것이 우리 김포남현교회 공동체의 모습이 될 수 있기를 바랍니다. 그래서 성숙한 성도, 하나님 앞에 칭찬받고 인정받는 우리 모든 성도님들이 되어줄 수 있기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다.